Hello guys, welcome back to Manesal. Subsidiary Alliance and Doctrine of Lapse ସହାୟକ ସନ୍ଧି ନୀତି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋକନୀତି ଏହା କ'ଣ ଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ କି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ନୀତି କେବେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ 1600 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ସେମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରତ ଥିଲେ। ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇଟି ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୈନ୍ୟ ବଳରେ ସେମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ନୀତି ବଳରେ ସେମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସୈନ୍ୟ ବଳରେ ଅଧିକାର କରିବାର महत्वपूर्ण उदाहरण गुड़िक हूँ बेंगल, बिहार, ओडिशा, मैसूर, मराठा अंचल ये अंचल गुड़िक से अधिकार करतमान आम देखा कि कूटनीतिज्ञ नीति द्वारा से अधिकार कर अंचल गुड़िक कौन कौन थी से कूटनीतिक नीति कौन थी से विषय आम देखा। प्रथम कूटनीतिज्ञ नीति हूँ सब्सिडारी एलायंस बा सहायक संधि नीति। सब्सिडारी एलायंस जहाँकि लॉर्ड वेल्सेली द्वारा आरंभ होता। लॉर्ड वेल्सेली 1798 रु 1805 यही मध्य से भारतीय गवर्नर जनरल थे। यही नीति अनुसार ब्रिटिश भारतीय देशीय राजा मानक निजर सैन्य साहाय्य प्रदान करते। सैन्य को नहीं भारतीय देशीय राजा माने शत्रु मान सहित युद्ध करें। आउ कौन कौन नीति जदि कौन राजा ब्रिटिश मान सैन्य नहीं से राजदरबार जड़े ब्रिटिश व्यक्ति नियुक्ति होते। देन राजा कौन प्रकार यूरोपियन को निज राजदरबार नियुक्ति दे पारिबे नहीं विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश को बिना परमिशन से कौन यूरोपियन को निज राजदरबार नियुक्ति दे पारिबे। चतुर्थ हूँ कौन राजा कौन शत्रु निज शत्रु मान सहित युद्ध कर भी जदि अच्छी ताहले ब्रिटिश मानकर परमिशन दरकार। एवं ब्रिटिश परिशेष कि जदि मो ठारू सैन्य नौच ताहले सेही सैन्यर मूल्य तमे टंका माध्यम मते चुक्ति करने को पड़िबो। एवं ब्रिटिश माने जो सैन्य माने तांको प्रदान करथिले सेही सैन्य बदल से माने बहुत टंका मागुथिले एवं फिक्स अमाउंट मागुथिले। एवं जदि कोनोसी राजा यही टंका चुक्ति न करि पारिबे ताहले से माने निजर राज्यर अधा अंचल बा राज्यर किछि अंचल ब्रिटिश मानकू देबाकू पड़ुथिला। तो यही परि भाबरे प्रथमे से माने ऑफर करथिले निज सैन्य, द्वितीय से माने करथिले कि यही ऑफरटा मनी द्वारा बा टंका द्वारा चुक्ति ही पारिबो एवं जदि तमे टंका देई न पारिबो ताहले राज्यर किछि अंचल को मते प्रदान करबा को पड़िबो। यही नीति रे बहुत गुड़े राज्य पड़ी एवं प्रथम राज्य जे नीति पड़ी जोटा हूँ निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद 1798 मसीह पड़ी। रूलर ऑफ मैसूर 1769 मसीह पड़ी। तांजूर 1769, आवध 1801, केसबा 1801, भरतपुर 1818 एवं परिशेष 1818 मसीह होलकर राज्य होलकर माने यही नीति अवलंबन करते। जदि कौन राज्य यही नीति अवलंबन करिछि ब्रिटिश सेही राज्यर तार आभ्यंतरीण शासन व्यवस्था को मध्य से हस्तक्षेप करुथिला। किंतु एई जे सब्सिडारी एलायंस बा सहायक संधि नीति ए सहायक संधि नीति प्रथमे जी आरंभ करथिले बा प्रथमे भारत रे एहा ऊपर जर आइडिया थिला से होछि फ्रेंच गवर्नर डुप्लेसिस। वर्तमान आमे देखिबा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बा राजस्वत्व लोकनीति कोन थिला से विषय देखिबा। राजस्वत्व लोकनीति लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा प्रचलन होता। लॉर्ड डेलहाउसी जे कि 1848 रु 1856 मध्य भारत गवर्नर जनरल थे। यही नीति अनुसार जदि कौन राज्यर राजा मृत्युवरण कर निजस्व संतान नाई जदि पोष्यपुत्र अच्छा पोष्यपुत्र से ही राज्यर राजा हो पारे ना। तो यह शक्ति थिला कि
ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିପାରିବ। ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କେବଳ ରାଜାଙ୍କର ବା ନିଜ ପିତାର ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ନିଜ ପିତାର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ରିଟିଶ ଏହା କହିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ସେହି ସମୟରେ 7ଟି ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ନିଜସ୍ୱ ସନ୍ତାନ ନଥାଇ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ରାଜା ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ବା ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟ ବା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯିଏକି ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ସତାରା। ତା ବାଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ ଥିଲା ଯେ କି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର, ତାପରେ ଭଗତପୁର, ଉଦୟପୁର, ନାଗପୁର, ଯେତପୁର ଏବଂ ଝାନ୍ସୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଗଙ୍ଗାଧର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର। ଯେଉଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ନିଜ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ରକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ବାଦରେ ପରିଶେଷରେ 1856 ମସିହାରେ ଅବଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଇସ୍ୟୁ ନଥିଲା। ସେଇଟାର ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ନବାବ ୱାଜୁଦ ଅଲି ଶାହ, ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଯୋଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା, ଯୋଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଖରାପ ଦୋଷ ଦେଇ ବ୍ରିଟିଶ ଅବଧକୁ 1856 ମସିହାରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲା। ତ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି 1848 ରୁ 1856 ମସିହାରେ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 8ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପନୀତି ଏବଂ ସହାୟକ ସନ୍ଧି ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏହି ଟପିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ କହିବି, ସେ ପୁସ୍ତକରୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ପଢିପାରିବ। ଏ ବ୍ରିଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜୀବ ବହିର। ଏହି ବହିରେ ଏଇ ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲ ବ୍ଲକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ସବସିଡିଆରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।